आकाशवाणी संवाद पढ़ुछन्ते चंदन घोष। मुख्य संवाद प्रतिरक्षा क्षेत्र में समन्वित रणनीतिक भागीदारी को संपूर्ण रूपे कार्यकारी करने दिगरे प्रतिश्रुतिबद्धता दोहराइले भारत और मालेशिया। लिथियम खनन एवं यार सुपरिचालन लगी भारत और आर्जेंटीना मध्य आज स्वाक्षरित है बुझामणापत्र। भुवनेश्वर एक घरोई विश्वविद्यालय रे जड़े नेपाली छात्री आत्महत्या मामलें दृढ़ कार्यानुष्ठान नियाजिबो कहिले ओडिशा मुख्यमंत्री। दिल्लीर नूतन मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण उत्सव अनुष्ठित हेब आसंता काली एवं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफीर आज उद्घाटनी मैच रे पाकिस्तान सम्मुख में 321 रन विजय लक्ष्य धार्य कला न्यूजीलैंड। भारत मालेशिया प्रतिरक्षा सहयोग कमिटीर त्रयोदशतम बैठक आज क्वालालंपुर अनुष्ठित हो जाइछि। ଏହି ବୈଠକରେ ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସଚିବ ରାଜେଶ କୁମାର ସିଂ ଏବଂ ମାଲେସିଆ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମହାସଚିବ ଲୋକମାନ ହାକିମ ବିନ୍ ଅଲି ମିଳିତ ଭାବେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଦ୍ୱିପକ୍ଷୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ସହିତ ଉଭୟ ପକ୍ଷର ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ମିଳିତ ଭାବେ ନିୟମିତ ସମରାଭ୍ୟାସ କରିବା ନେଇ ବୈଠକରେ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଦ୍ୱିପକ୍ଷୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ତଥା ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ द्विपक्षीय आलोचना होईछि। विशेषकर आगामी दिन में साइबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, प्रतिरक्षा शिल्प, सामुद्रिक सुरक्षा तथा विविध क्षेत्र में सहयोग को अधिक सशक्त करने लगी उभय पक्ष सहमत होइछन्ति। गत वर्ष अगस्त मासरे मालेशियार प्रधानमंत्री डैटो सेरी अनवर इब्राहिम का भारत गस्त समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित मिलित भावे प्रतिरक्षा क्षेत्र में होइथिबा समन्वित रणनीतिक भागीदारी को संपूर्ण रूपे कार्यकारी करने दिगरे उभय पक्ष एही अवसर में निजर प्रतिश्रुतिबद्धता दोहराइछन्ति। लिथियम खनन एवं यार सुपरिचालन दिगरे सहयोग को अधिक सशक्त करने लगी भारत और आर्जेंटीना मध्य आज एक बुझामणापत्र स्वाक्षरित होइछि। नूआदिल्ली में स्वाक्षरित होइथिबा एही बुझामणापत्र रे भारत पक्षरु कोयला और खनि मंत्री जी किशन रेड्डी एवं आर्जेंटीना पक्षरु राउल आजोजेंट्रो जलील स्वाक्षर करिसंति। एही अवसर में आयोजित बैठक में दुई देश मध्य विभिन्न क्षेत्र में सहयोग वृद्धि करने सहित विशेषकर खनिज पदार्थ एवं लिथियम सुविनियोग तथा पुंजीनिवेश उपरे आलोचना करा जायछि। ओडिशार भुवनेश्वर स्थित एक घरोई विश्वविद्यालय किट्रे जड़े नेपाली छात्री आत्महत्या मामलें दोषी विरोध में कड़ा कार्यानुष्ठान नियाजिबो बोली मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहिसंति। एही आत्महत्या घटना पर नूआदिल्ली स्थित नेपाल दूतावासरू भुवनेश्वर आसिथिबा संजीव दास शर्मा एवं नवीन दास अधिकारी को मुख्यमंत्री एही प्रतिश्रुति दैछंति। से कहिसंति मृत छात्री प्रति सरकार उचित न्याय प्रदान करने सहित किट विश्वविद्यालय परिसर में शांति एवं स्वाभाविक अवस्था फेराई अणाजिबा दिगरे सरकार आवश्यक पदक्षेप ग्रहण करुछंती। एतद्व्यतीत नेपाली छात्र छात्री माने किट को फेरी आसी पूर्व भली सेमानकर पाठपढ़ा जारी रखिबा निमंते मुख्यमंत्री श्री माझी आह्वान दैछंती। भुवनेश्वर स्थित राज्य अतिथि भवन में अनुष्ठित यह बैठक में स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग, उच्च शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरज, मुख्य शासन सचिव मनोज आहूजा जोग देइथिले। इतिमध्य एही घटनार पुंखानुपुंख तदंत करने लगी राज्य सरकार गृह विभागर अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव अध्यक्षतार एक उच्चस्तरीय कमिटी गठन करिसंति। अन्यपक्षरे नेपालर वैदेशिक व्यापार मंत्री आर्जू राणा देवबा राज्य उच्च शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरज सहित टेलीफोन जोगे एही मामला संपर्क में आलोचना करिसंति। देशर महाकाश क्षेत्र में गत 10 वर्ष मध्य अभूतपूर्व रूपांतरीकरण होइछि बोली विज्ञान और प्रजुक्ति मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह कहिसंति। एक साक्षात्कार डॉक्टर सिंह कहिसंति संप्रति भारतर महाकाश क्षेत्र में सफलतार सह संपन्न होइथिबा डॉकिंग परीक्षण स्पैडेक्स यार प्रतिफलन। सेहिभଳି गगनयान, चंद्रयान 4 एवं भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापन भली भारतर भविष्यतर महाकाश मिशन लगी एही सफलता पथ प्रदर्शक भाव कार्य करिबो बोली डॉक्टर सिंह कहिसंति। से कहिसंति वर्तमान भारत अन्य देशर अनुगामी होई रही नहीं बरं विभिन्न क्षेत्र में नेतृत्व नेबार दक्षता हासिल करिछि। भारत एपर्यंत 433 विदेश उपग्रह उत्क्षेपण करिथिबा बेले केवल गत दशंधि रे 396 उत्क्षेपण करिछि। या छडा 2047 मसिया सुधा देशर आणविक शक्ति को 100 गीगावाट धार्य लक्ष्य हासिल करने सहित कार्बन निर्गमन को 50% ह्रास करने लगी लक्ष्य रखा जाइछि बोली डॉक्टर सिंह कहिसंति। आपण माने संवाद शुणुचंती आकाशवाणी रो।
ଦିଲ୍ଲୀ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଦଳର ନବନିର୍ବାଚିତ ବିଧାୟକ ଓ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ଏଥିରେ ଯୋଗଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଦିଲ୍ଲୀର ନୂତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ ଏହି ବୈଠକରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ନେତା ନିର୍ବାଚନ ଲାଗି ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ସାଂସଦ ରବିଶଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଏବଂ ଜାତୀୟ ସଚିବ ଓମପ୍ରକାଶ ଧନଖଡ଼ଙ୍କୁ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ରାମଲୀଳା ମଇଦାନରେ ନୂତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା, କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମେତ 20ଟି ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯୋଗଦେବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ନିକଟରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା 70 ଆସନ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି 48ଟି ଆସନ ହାସଲ କରି ସରକାର ଗଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଲାଗି ବିହାର, ହରିୟାଣା ଓ ସିକ୍କିମର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତଶାସନ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ପଞ୍ଚଦଶ ଅର୍ଥ କମିଶନ ଅନୁଦାନ ଆଜି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ବିହାରକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କିସ୍ତି ବାବଦରେ 821 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଏବଂ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କିସ୍ତିର ବଳକା ପ୍ରାୟ 48 କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିଛି। ସେହିଭଳି ହରିୟାଣାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କିସ୍ତି ବାବଦରେ 202 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ସହିତ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କିସ୍ତିର ବଳକା 7.5 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହାଛଡ଼ା ସିକ୍କିମକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କିସ୍ତି ବାବଦରେ 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଲାଗି 6 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ 2 ଦିନିଆ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଗସ୍ତରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା G20 ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ବୈଠକରେ ଡକ୍ଟର ଜୟଶଙ୍କର ଯୋଗଦେବେ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବ୍ୟାପାର ଓ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ରୋନାଲ୍ଡ ଲାମୋଲାଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରମେ ଶ୍ରୀ ଜୟଶଙ୍କର ଏହି ଗସ୍ତ କରିବେ। G20 ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୈଠକରେ ଡକ୍ଟର ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ ଯୋଗଦାନ G20 ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସହ ଭାରତର ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ। ଏଥିସହିତ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମଞ୍ଚରେ ଗ୍ଲୋବାଲ ସାଉଥ୍ର ସ୍ୱରକୁ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରିବାରେ ଡକ୍ଟର ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ବିଶେଷ ସହାୟକ ହେବ। ଏହି ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରର ନେତାଙ୍କ ସହ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି। କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଜଳର ସୁପରିଚାଳନା ସହ ଏହାର ସଂରକ୍ଷଣ ଦିଗରେ ମିଳିତ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଉପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓମାର ଅବଦୁଲ୍ଲା ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ଜମ୍ମୁ ସମ୍ବାଦଦାତାଙ୍କଠାରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅବଦୁଲ୍ଲା କହିଛନ୍ତି, ଚଳିତ ବର୍ଷ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ କମ୍ ପରିମାଣର ବର୍ଷା ହେବା ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଜଳ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜଳ ବ୍ୟବହାର ଦିଗରେ ଯତ୍ନବାନ ହେବାକୁ ସେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କ୍ରିକେଟ ଆଇସିସି ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫିର ନବମ ସଂସ୍କରଣର ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପାକିସ୍ତାନ ସମ୍ମୁଖରେ 321 ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅପରାହ୍ନ 2:30ରେ କରାଚିରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପାକିସ୍ତାନ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 50 ଓଭରରେ 5 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 320 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ୱିକେଟ୍ ରକ୍ଷକ ଟମ୍ ଲାଥାମ୍ ସର୍ବାଧିକ 118 ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତ ଥିବାବେଳେ ୱିଲ୍ ୟଙ୍ଗ୍ 107 ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ନାସିମ୍ ଶାହା ଏବଂ ହାରିଫ୍ ରାଫ୍ 2ଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିବା ବେଳେ ଆବ୍ରାର ଅହମ୍ମଦ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଆସନ୍ତାକାଲି ଦୁବାଇ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ତାର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ସେହିଭଳି ଆସନ୍ତା 23 ତାରିଖ ରବିବାର ଦିନ ଭାରତ ତାର ଚିର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଭେଟିବ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସର ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ଆସନ୍ତା ମାସ 9 ତାରିଖରେ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ମହିଳା ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଆଜି ବଦୋଦରାର କୋଟାମ୍ବି ଷ୍ଟାଡିୟମଠାରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ଏବଂ ୟୁପି ୱାରିୟର୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁକାବିଲା ହେବ। ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ଟସ୍ ଜିତି ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏହି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଗତକାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଗୁଜରାଟ ଜାୟଣ୍ଟସକୁ 5 ୱିକେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମନ୍ୱିତ ରଣନୀତିକ ଭାଗିଦାରୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଦିଗରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧତା ଦୋହରାଇଲେ ଭାରତ ଓ ମାଲେସିଆ। ଲିଥିୟମ୍ ଖନନ ଏବଂ ଏହାର ସୁପରିଚାଳନା ଲାଗି ଭାରତ ଓ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେଲା ବୁଝାମଣାପତ୍ର। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଘରୋଇ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜଣେ ନେପାଳୀ ଛାତ୍ରୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ, କହିଲେ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଦିଲ୍ଲୀର ନୂତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏବଂ ଆଇସିସି ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫିର ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପାକିସ୍ତାନ ସମ୍ମୁଖରେ 321 ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କଲା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା। ଅଧିକ ସମ୍ବାଦ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ newsonair.gov.in ୱେବସାଇଟ୍
ଏବଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନ୍ ଏୟାର ଆପ୍ରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିପାରିବେ।